پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عالم شاہ کائی قبیلے پہنچ چکا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں وہ سرداری خیمے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد عثمان بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، سردار عثمان، میں یہاں تمہارا وقت ختم کرنے آیا ہوں، اب کوئی بھی کام تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، کھل کر بات کریں، جس کے جواب میں عالم شاہ کہتا ہے، تم نے ترک قبیلوں کو کمانداروں کے ساتھ تجارت کو ممنوع کر دیا ہے اور پھر جا کر ازنیک کے گورنر سے معاہدہ کر لیا۔ تم نے کس سے اجازت لی ہے؟ عثمان کہتا ہے، ترک قبائل کی بہتری کے لیے مجھے کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے، کونیا سے۔ عثمان کہتا ہے، کیا کونیا میں کوئی آزاد خود مختار ریاست ہے جس سے اجازت لی جائے؟ یہ سن کر عالم شاہ کہتا ہے، اپنی حد میں رہو، تم نے جان بوجھ کر کان پر حملہ کیا، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم اس کان کی مدد سے سلجوق حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، سوچ سمجھ کر بولیں، میں آپ کے رتبے کی عزت کرتا ہوں، مگر اب آپ حد پار کر رہے ہیں، آپ غداری کی بات کر رہے ہیں، میں نے کبھی غداری نہیں کی۔ یہ سنتے ہی عالم شاہ کونور کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد کونور عثمان کو ایک مکتوب دیتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، یہ سلطان مسعود کا حکم نامہ ہے، اپنی ہٹ دھرمی اور بغیر اجازت کے تجارت کی وجہ سے کائی قبیلے پر واجب الادا محصول دگنا کر دیا گیا ہے۔ جس کے بعد عثمان اس مکتوب کو پڑھنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد عالم شاہ کہتا ہے کہ سوغوت میں میرے لیے کمرہ تیار کرو، آج کے بعد میں یہیں پر رہوں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر وہ کونور سے کہتا ہے کہ ترک سرداروں کو جمع کرو، میں ان سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ عثمان سے کہتا ہے کہ تم اور ترگت بھی وہاں پر حاضر ہو جانا۔ عثمان کہتا ہے، ہم آ جائیں گے۔ یہاں نکولا زندان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ بوران کو بالوں سے پکڑ کر کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے سردار عثمان کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد وہ بوران پر کوڑے برسانے لگتا ہے، وہ مسلسل اس کی پیٹھ پر کوڑے مار رہا تھا، جس کے بعد وہ عثمان کے گلے کو دبوچ لیتا ہے۔ بوران کہتا ہے، کافر، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، مجھے مار ڈالو، ورنہ جلد یا دیر میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے، تم ترک لوگ اور تم لوگوں کی لفظی بہادری۔ یہ کہہ کر وہ اس کا گلا گھونٹنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، جب تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ تم تب بھی اتنی بہادری دکھاتے ہو یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے، جبکہ سپاہی بوران کو بھی گھسیٹ کر باہر لے جانے لگتے ہیں۔ یہاں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا اور انہوں نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ ہیرا بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے، سپاہیوں، جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا، ہمارے بہادر پہلے ہی اینا گول کے لے جا چکے ہیں۔ وہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں معلومات جمع کریں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اسی لیے ہم ہیرا خاتون کی سواری میں داخلی دروازے سے اندر جائیں گے، تلواریں سواری میں ہی پڑی رہیں گی۔ جب آپ لوگ شہر میں داخل ہوں گے تو اندر موجود باقی سپاہیوں کو بھی تلواریں دے دینا، ہم اپنے بھائی کو بچا کر واپس لائیں گے، جنگ مبارک ہو۔ یہاں بوران کو باہر لا کر باندھ دیا گیا تھا، جس کے بعد وہاں پر لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نکولا بلند آواز سے کہتا ہے، عزیز بازنطینی جوانوں، جس ترک کو آپ دیکھ رہے ہو یہ عثمان کا سب سے وفادار سپاہی بوران الپ ہے۔ اس عثمان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم سے ہمارا گاؤں لے لیا، ہم سے ہماری کان لے لی، اور وہ ہمارے لوگوں کو مارتا رہا، اور عثمان یہ سب جب کر رہا تھا تو بوران بھی اس کے ہی ساتھ تھا۔ یہ سن کر بوران کہتا ہے، الحمدللہ۔ کولا کہتا ہے، اب ہم اسے عبرت کا نشان بنائیں گے، اس کی لاش کو جنگلی پرندوں کے آگے ڈال دیں گے، اب یہ تم لوگوں کے حوالے ہے، جیسا چاہو ویسا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود لوگ بوران پر پتھر برسانے لگ جاتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو پتھر آتا ہے وہ بوران کو مارنے لگ جاتا ہے اور مسلسل پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد بوران کہتا ہے، اے رحیم و رحمان، چاہے یہ لوگ میرے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر دے، لیکن میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے ظلم کے آگے ہار نہیں مانی، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ یا اللہ، مجھے بروز محشر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اس کے بعد وہ مسلسل اللہ اکبر کہنے لگ جاتا ہے۔ یہاں کائی قبیلے میں بچے بیٹھ کر شہیدوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران کمرال ابدال وہاں پر آ جاتا ہے۔ کمرال ابدال ان سے کہتا ہے، قرآن کریم میں شہداء کے بارے میں فرمایا ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ احمد کہتا ہے، کیا شہید نہیں مرتا؟ یہ سن کر کمرال ابدال کہتا ہے، اب ہم بدر کی طرف چلتے ہیں، وہ دیکھو وہ کتنی آزادی سے چل رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں، ان کا اٹھایا گیا ہر قدم دشمن کے لیے دل دہلانے والا ہے۔ اب تم لوگ دیکھنا وہ کیسے ایک ایک کر کے دشمنوں کو مار دیتے ہیں۔ کفار کے جسم پر لگا ہوا زخم ان کی تلواروں سے ہے، کون ہے وہ؟ کیا تم جانتے ہو؟
तमाम शहीदों के सरदार अल्लाह के शेर हजरत हमजा अब मुशरिकीन बद्र का बदला लेना चाहते थे। उतबा की बेटी हिंदा ने अपने बाप और चचा का इंतकाम लेने के लिए एक हबशी गुलाम को जिम्मेदारी दी। फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहता है, हर तरफ धुआं ही धुआं है, ये कौन सी जगह है? ये तो मैदान ओहद है। जंग शुरू हो चुकी है, वो जिसे ख्वाब में देख लिया गया था। देखो वहां पर कोई है, उसके हाथ में एक नेज़ा है, वो वहशी है। ऐसा मत करो वहशी, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। वो एक चट्टान के पीछे छुप गया है और मौका तलाश कर रहा है। उसने अपना नेज़ा उठाया और अब फेंक दिया है। उसने नेज़ा उनकी तरफ फेंक दिया है। हजरत हमजा गिर पड़े हैं। मैदान ओहद खून आलूद हो गया है। हजरत हमजा जमीन पर हैं और हिंदा वहीं पर खड़ी है। हजरत हमजा शहीद हो गए हैं। हर जगह खबर फैल गई है, हजरत हमजा शहीद हो गए हैं। हर जगह खबर फैल गई, हमजा शहीद हो गए। फिर कुमराल अब्दाल खड़ा हो जाता है और कहता है, वो कभी नहीं मरते, उन्हें मरा हुआ मत कहो। जो हक के रास्ते पर मारे जाते हैं, मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर बच्चे नारे लगाने लगते हैं कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद कभी नहीं मरता। यहाँ उस्मान वाले किले के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान कुछ सिपाही उन्हें रोक लेते हैं। उनमें से एक सिपाही कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर गोख्तू कहता है, मैं अपनी बीवी के साथ नेकिया से खरीदारी करने आया हूँ। सिपाही कहता है, गाड़ी से उतरो, हमें तलाशी लेनी है। गाड़ी के अंदर हैरा के साथ उस्मान भी मौजूद था। तलाशी का सुनते ही उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है। एक सिपाही जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो हैरा बाहर आ जाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है? गवर्नर सागुरूस की बेटी की सवारी की तलाशी की तुम्हें किसने इजाज़त दी है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? उसे देखकर सिपाही कहता है, माजरत चाहता हूँ। जिसके बाद सिपाही कहता है कि दरवाज़ा खोल दो, और फिर वो किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ गंजा बे अंदर बाजार में ही मौजूद था। इसी दौरान साल्तुक और जैरकोताए एक टोकरी उठाए उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद साल्तुक कहता है, गंजा बे तमाम सिपाहियों से कहें कि आकर अपनी तलवारें ले लें। जिसके बाद वो तलवारों वाली टोकरी उठाकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ आलम शाह और कोनूर अदब अली के साथ मौजूद थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में शेख अदब अली उन्हें बता देते हैं कि वो जल्द कोनिया जाने वाले हैं। ये सुनकर आलम शाह कहता है, आप किस वजह से कोनिया जा रहे हैं? शेख अदब अली कहते हैं कि अपने दोस्त और अहबाब से मुलाकात करने। जिसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। आलम शाह कहता है, मैं यहीं पर रहूँगा, जब आप वापस आएंगे तो मुलाकात होगी, सलामती से जाएं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद अक्चा दरवेश शेख अदब अली से कहता है, शेख मोहतरम, क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? जिसके जवाब में शेख अदब अली कहते हैं, कोनिया पहुंचकर अपने दोस्तों से पहले हमें सुल्तान मसूद से मुलाकात करनी होगी। ये कहकर वो कुछ सोचने लग जाते हैं। बाहर आने के बाद आलम शाह कोनूर से कहता है, उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब था, जैसे पहले से ही फैसला कर रखा हो। तुम फौरन कोसेस के पास जाओ और उसे कहो कि शेख अदब अली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए। सुल्तान मसूद को हमारे मंसूबे का इल्म नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही अपना भेस बदल कर एनागोल के बाजार में मौजूद थे और वो चारों अतराफ का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उस्मान की नज़र बोरान पर पड़ती है, जिसे रस्सियों से बांध दिया गया था। उसकी हालत देखकर उस्मान थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बोरान के करीब पहुंच जाता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो ये बोरान नहीं था, बल्कि कोई और था। ये देखकर उस्मान हैरान रह जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ सिपाही बोरान को कैद करके किसी और ही जगह ले जा रहे थे। यहाँ गुफ्तू कहता है, ये एक जाल है सिपाहियों। ये सुनकर तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसी दौरान एक जानिब से निकोला आता है और कहता है, उस्मान साहब। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद निकोला एक ख्याल देखता है। जब आलम शाह से कह रहा था, तुम बोरान को क्यों मारोगे? क्या तुम्हारा हदफ बोरान को मारना है या उस्मान को, जो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? ये सुनकर निकोला कहता है, वाह वजीर आलम शाह, आप भी उस्मान को मारना चाहते हैं? आलम शाह कहता है, तुर्क कौम में बहादुरों की कमी नहीं है, लेकिन जो ज्यादा ऊंचा हो जाएगा उसे खत्म करना होगा। चाहे तुम उसे कैदी बना लो या उसे मार दो। निकोला कहता है, और बोरान? आलम शाह कहता है, जब उस्मान उसे वहां पर बचाने आएगा तो उसे बोरान वहां पर नहीं मिलेगा और यही तुम्हारे सिपाहियों की चाल होगी। इस ख्याल के बाद निकोला उस्मान को घूरने लग जाता है। यहाँ आलम शाह के पास एक नकाबपोश आ जाता है। आलम शाह उसे कहता है, खुशामदीद। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये बोरान था, जो आलम शाह को सलाम करता है। आलम शाह कहता है, मेरी वजह से तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। अगर तुम अपने सरदार उस्मान के हासरे होते तो इस वक्त हम तुम्हारा जनाजा पढ़ रहे होते। ये सुनकर बोरान सोचने लग जाता है। दूसरी जानिब शेख अदब अली अपने दरवेशों के साथ
कोनिया के सफर पर रवाना थे। इसी दौरान कोसेस अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद कोसेस कहता है, मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो अदब अली। ये सुनकर शेख अदब अली अपने घोड़े से उतर जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मेरा रास्ता और मेरा ये जिस्म दोनों अल्लाह ने बनाए हैं, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें रोक नहीं सकती। ये सुनकर कोसेस हंसने लग जाता है और कहता है, तुम्हारा खुदा नहीं चाहता कि आज तुम कहीं भी जाओ। ये कहकर वो कहता है कि हमला करो, जिसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद कोसेस शेख अदब अली पर काबू पा लेता है। यहाँ निकोला कहता है, सिपाहियों। ये सुनते ही चारों जानिब से बाज़ंतीनी सिपाही निकल आते हैं और उस्मान वालों को घेर लेते हैं। ये देखकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है, जो कुत्ते अपनी तादाद में ज्यादती के बायस भौंकते हैं उन्हें भेड़ियों से मात खानी पड़ती है। तुम लोग तादाद में ज्यादा हो लेकिन हम तुर्क हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।